सुर्खियां आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि शहरियत तरमीमी कानून 100% गलत है। मरकजी हुकूमत को चाहिए कि वो इस बिल को वापस ले। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने पार्लियामेंट में इसकी मुखालिफत की है क्योंकि इस बिल में मुसलमानों को मुस्तस्ना रखा गया है। इन्होंने कहा कि शहरियत तरमीमी कानून मुल्क के विकार के लिए खतरा बन चुका है। ये अवामी मुल्क है, मजहबी मुल्क नहीं। केसीआर ने कहा कि तेलंगाना के बजट इजलास में इसके मुखालिफ करारदाद पेश की जाएगी। इन्होंने मरकजी हुकूमत से कहा कि अवाम जब मुखालिफत करें तो इस पर गौर करना होगा। इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो अज खुद मुकदमा दर्ज करते हुए इस बिल को कलअदम करार दे। इन्होंने कहा कि असेंबली को इसकी मुखालिफत करने के इख्तियारात हैं, इसका हम बराबर इस्तेमाल करेंगे। इस बिल की मुखालिफत दीगर रियासतों के वज़राए आला भी कर रहे हैं। इन्होंने हम ख्याल वज़राए आला के साथ हैदराबाद में एक इजलास मुनक्किद करने का भी ऐलान किया। केसीआर ने पार्लियामेंट में पेश की गई वजारत दाखिला की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि एनआरसी का पहला कदम एनपीआर है, जबकि मरकजी वज़ीरा का यह भी दावा है कि कोई भी सबूत पेश न करे। इन्होंने सवाल किया कि मरकजी हुकूमत ये वाज़ेह करे कि तेलंगाना में एनपीआर के दौरान सबूत तलब करें या ना करें। इन्होंने कहा कि मुल्क में दस्तूर और कानून सब के लिए बराबर है, लेकिन ये बिल इसके खिलाफ है और इस बिल के जरिए सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि दीगर तबकात भी खौफजदा हैं। वज़ीर आला ने कहा कि टीआरएस पार्टी सेकुलर पॉलिसी पर अमल करने वाली है और इस पर कायम रहेगी। इन्होंने कहा कि वो खुद इस मुखालिफत और इस मुखालिफ एहतजाज की क़यादत करेंगे। तेलंगाना में 10 लाख अफराद के साथ मुखालिफ एहतजाजी जलसा भी मुनक्किद करेंगे और अगर ज़रूरत पड़े तो वो तेलंगाना छोड़कर मुल्क के इसकी मुखालिफत के लिए निकल पड़ेंगे। इसके लिए वो हम ख्याल जमातों के साथ मिलकर काम करेंगे, चाहे वो कांग्रेस ही क्यों ना हो। इन्होंने मरकजी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मुल्क में कई मसाइल मौजूद हैं, लेकिन हुकूमत ये मजहबी मामले को उठाकर एक नया धंधा शुरू किया है। ये धंधा कितने दिन चलेगा? मुल्क में मौशी बहरान है, बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है, किसान खुदकुशी कर रहे हैं, पानी का मसला है। इन मसाइल पर तवज्जो देने के बजाय मजहबी मुनाफिरत फैलाई जा रही है, जिससे किसी का पेट भरने वाला नहीं और ना ही किसी का भला होगा। इन्होंने कहा कि क्या वो हिंदू नहीं हैं? क्या बीजेपी के कहने पर ही स्वामियों की कदमबोसी या फिर मंत्र पढ़ रहे हैं? केसीआर ने कहा कि जिस तरह मुसलमानों को मुल्क से बाहर करने का मंसूबा बनाया जा रहा है, अगर गल्फ में बसने वाली हिंदुस्तानी अवाम को वहां से बाहर कर देंगे तो क्या हाल होगा? इस बारे में मरकजी हुकूमत को सोचना चाहिए। इन्होंने कहा कि किसी भी बिल की मुखालिफत जब अवाम करती है तो इस पर गौर करना चाहिए। टीआरएस पार्टी by its policy and by its nature మేము సెక్యులర్ పార్టీ కాబట్టి సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ బిల్ దాన్ని మేము వ్యతిరేకించినాం. అయితే ఏదో తమాషకు ఆషామాషికి చెయ్యం. మేము అట్లా మేము ఏం చేసినా బై కన్విక్షన్ చేస్తాం. మేము ఎవరికి భయపడం. ఏం చేసినా పూర్తి స్థాయి అవగాహనతోని స్పష్టతతోని నిండు మనసుతో చేస్తాం తప్ప సగం సగం వ్యవహారం చెయ్యం. సో దీనికి సంబంధించి 100కు 100% ఇది తప్పుడు నిర్ణయం. కేంద్ర ప్రభుత్వం చేసినటువంటి తప్పుడు నిర్ణయం, కరెక్ట్ నిర్ణయం కాదు. ఏ విధంగా అంటే దేశంలో ఉన్న అన్ని వర్గాల ప్రజలకు సమానమైన రాజ్యాంగం అనేది మనం చెప్పుకున్నాం. ద వెరీ ప్రియాంబుల్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా. కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రొవైడ్స్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ టు ఆల్ ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ దేర్ రిలీజన్, క్యాస్ట్ అండ్ క్రీడ్. దట్స్ వాట్ వీ సే. అన్నప్పుడు ఈ బిల్లు లోపలనే ముస్లింలను పక్కకు పెడతాం అనే మాట మాకు చాలా బాధ కలిగించింది. నేను చెప్పినా కూడా, నాకు అప్పుడు హోమ్ మినిస్టర్ అమిత్ షా గారు ఫోన్ చేస్తే నేను చెప్పిన వెరీ సారీ, బై కన్విక్షన్ వీ డోంట్ సపోర్ట్ యూ. కాశ్మీర్ ఇష్యూ వచ్చింది, ఆర్టికల్ 370, ఐ సెడ్ వీ విల్ సపోర్ట్. అది దేశ గౌరవానికి సంబంధించిన సమస్య. ఎస్, ఇది హెడేకు. ఆ పాకిస్తాన్ దుర్మార్గుడు పొద్దున్న లేస్తే వాడు పాటలోని గుంజుతాడు, కామీజ్ గుంజుతాడు, పొద్దున్న లేస్తే డ్రామా, వాడికి ఇంతంత దేశంగా పెద్ద డ్రామా కొడుతున్నాడు. కమాన్, వీ విల్ సపోర్ట్ అని చెప్పినాం. అది నేషనల్ ఇంటిగ్రిటీ. ఎస్, కాశ్మీర్ ఈజ్ అవర్ కంట్రీ. దానిలో ఎవడు ఇల్లు పెట్టినా ఎవడు కాలు పెట్టినా ఊకోం. ఆ దేశం అంతా కూడా కొట్లాడాల్సిందే. 370 మేము అవుట్ రైట్ సపోర్ట్ చేసినాం. అదేవిధంగా సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ బిల్ కాన్షియస్లీ మేము అపోజ్ చేసినాం. నిన్న మొన్న పాపం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇట్లనన్నా మాకు కొంత ముస్లింలు ఓట్లు వస్తాయేమో అన్నట్టు, కేసీఆర్ మీ పాలసీ ఏందో చెప్పు, పార్లమెంట్లో కుండ బద్దలు కొట్టి మేము ఓటేసినామని అంటే మన రోజు పాలసీ ఏందో చెప్పు. మా పాలసీ మేము అట్లా ఆషామాషిగా చెప్పం. ఎట్లా చెప్తామంటే కుండ బద్దలు కొట్టినట్టు చెప్తాం. దీని మీద చాలామంది సీఎంలతో నేను మాట్లాడిన, ఆల్రెడీ చాలా ఇతర పార్టీ నాయకులతో కూడా మాట్లాడినా. ప్రాబబ్లీ బహుశా రాబోయే నెల రోజులలో
హైదరాబాద్లో ప్రాంతీయ పార్టీలు మరియు ముఖ్యమంత్రుల కాంక్లేవ్ కూడా నేను ఏర్పాటు చేయవచ్చు దీన్ని వ్యతిరేకించడానికి 100% ఎస్. మేము ఏం చేసినా ఎందుకంటే దేశ భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన విషయం. ఇంత లార్జ్ డెమోక్రసీకి 130 కోట్ల ప్రజలు నివసించే భారతదేశానికి ఇది మంచిది కాదు. ఈరోజు ఒక ఇంగ్లీష్ ఆయన నమస్తే తెలంగాణ పేపర్లో చూసిన పొద్దున నేను ఆ ఇంగ్లీష్ ఆయన పేరు ఏదో ఉన్నది ఆయన పేరు, ఆయన చాలా పెద్ద పెట్టుబడిదారుడు, పెద్ద దాత కూడా అనట, జార్జ్ సోరోస్ అనే వ్యక్తి ఈ భారతదేశం హిందూ స్టేట్గా మారుస్తున్నారు మోడీ నాయకత్వంలో, ఇది కరెక్ట్ కాదు, అంతర్జాతీయ విపణిలో దీని గురించి తీవ్ర చర్చ జరుగుతూ ఉందని చెప్పి ఆయన హెచ్చరించాడు. మంచిది కాదు, మేము కోరుకోవడం లేదు. భారతదేశం ప్రజల దేశంగా ఉండాలి, ఏ ఒక మత దేశం ఉండకూడదు. అది మంచిది కాదు, ఏ బ్రాండ్ మంచిది కాదు మనకు, నో నాట్ ఎట్ ఆల్. అది ఏ విధంగా కూడా దేశానికి మంచిది కాదు. మేము కూడా బడ్జెట్ సెషన్లో డెఫినెట్గా చర్చ చేస్తాం. ఆ సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ బిల్లును వ్యతిరేకిస్తూ మేము కూడా తీర్మానం చేస్తాం 100%.